इस भाई का नाम डॉक्टर पवन है। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। उसी तरह इस वचन ने इनके जीवन में काम किया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी जी। मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार देवगन है जी और मैं तरनताਰਨ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला और अज मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देन जा रहा कि किस तरह प्रभु यसू मसीह ने मैनू नशे की दलदल दे विचों बाहर कढ़िया। और मैं गल करना है कि कॉलेज टाइम की जदों 2011 दे विच मैं पहली बारी कॉलेज दे विच गया और मेरी 19 साल एज सी उस वक्त जदों मैं कॉलेज दे विच पहली बारी गया और मैं कॉलेज दे विच BPT बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी जो है स्टडी करदा सी। और गलत संगति के कारण जिस तरह कि 2-3 दोस्त सी मेरे को रोज़ बाइक मंग के लैके जाते सी, मैनू नहीं सी पता वो कित्थे जाते ने। और एक दिन मैं उन्होंने फिर बाइक मंगी, मैं क्या मैं बाइक नहीं मैं नाल जावांगा। और उस दिन मैं उन्होंने नाल पहली बारी जदों गया तो मैनू पता लग्या कि उन्होंने जाके एक नहर के कंढे ते बाइक खड़ी कर दी और मैं उन्होंने कोल गया और मैं पहली बारी जदों वो नशा देखा तो मैनू पता लग्या इनू हीरोइन कहते हैं, इनू चिट्टा कहते हैं। और जदों उन्होंने मैनू कहा कि तू इनू ट्राई कर लाएंगा इनू, तो मैं पूछा कि ये की हुंदा है। उन्होंने मैनू पहली बारी कहा कि इन्ना सुरूर हुंदा है, बड़ा वधिया महसूस हुंदा है। और मैं उन्हां दी गल मन्नी और मैं फस्ट वारी जदों ट्राई किया वो नशा। और उस तो बाद ये होया कि जदों तक मैं बाइक ते चलदा सी उदों तक मैं ठीक रहिंदा सी, जदों मैं खड़ जांदा सी उदों वॉमिटिंग शुरू हो जाती सी। ये मेरा पहला दिन सी। इस तरह जो मेरी संगति चेंज होंदी गई, नशे भी वधदे गए और चेंज होंदे गए। मेरी शुरुआत जो चिट्टे तो हुई सी, चिट्टा नशा करदा सी, उस तो बाद मैं शराब, भुक्की, अफीम, भंग दियां सिगटां, मैं एक दिन दे विच मैं 5 तो 7 नशे दे टीके ला जांदा सीगा चिट्टे दे। और 5-6 टीके तां ओह सी जिहड़े नाड़ां दे विच वेन दे विच लग जांदे सी। कई वारी तां नहीं सी लगदे तां 25-25 वारी नाड़ां दे विच जिहड़ी सूई मारनी पैंदी सी और नाड़ नहीं सी लभदी, क्योंकि तुहाडीਆਂ वेन ब्लॉक हो जांदियां ने जदों तुसीं बहुत ज़्यादा टीके लाउंदे हो। और उस तो बाद मैं एक पक्की सूई लगा ली, जिहड़ी ड्रिप वाली सूई हुंदी है, वो मैं पक्की अपने हत्थ ते ला ली कि मैनू बार-बार जिहड़ा वा वेन लभणी ना पवे, नाड़ां लभणीਆਂ ना पैण। और मैं वो 7वें-8वें दिन वो ड्रिप जिहड़ी वो चेंज करवाउण जांदा सी डॉक्टर को, ताकि वो पक्की उहदे विच टीका ला लैंदा सी रोज़ सवेरे, दुपहरे, शामी। और अफीम खा जांदा सी, तकरीबन अद्धा तोला अफीम मैं रोज़ दी खा जांदा सीगा। और जदों 4 साल दे बाद ये मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, उस तो बाद की होया कि मैं जदों नौकरी करन गया अमृतसर दे विच फस्ट जॉब करन गया और नशा करके हॉस्पिटल दे विच भी जाना और डॉक्टर साहब नूं बोलना, सीनियर डॉक्टर साहब नूं, एज ए डॉक्टर मैं जॉब करदा सीगा उत्थे। और सीनियर डॉक्टर नूं कहना कि सर मैनू 5 मिनट की छुट्टी दे दिओ, अद्धे घंटे की छुट्टी दे दिओ कि मैं जाना है बाहर। और झूठ बोल के मैं जाना, नशे लैन जाना, नशे वाले बंदे ने मेरे को पैसे लैके और मैनू कहना कि तुसी वेट करो मैं लैके आउणा है। किसी वेले तो उन्हें आ जाना 15 मिनट 20, किसी वेले 1 घंटा, कई बारी शामां भी पै जांदियां सी। और ये दिन वधदे गए, जिस तरह उस तरह डॉक्टर नूं शक हुंदा गया कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये गलत है। क्योंकि मैं नशा करके हॉस्पिटल च आउंदा सी, शरेआम मैं लड़ना शुरू कर दिता। जे मैनू डॉक्टर ने कुछ कहना तो मैं अग्गों जवाब देने शुरू कर दिते, जिस कारण उन्हें मैनू हॉस्पिटल चों मैनू जवाब देता और मैनू उस हॉस्पिटल चों कढ़ दिता गया। फिर कुछ चिर बाद फिर मैं तरनताਰਨ हॉस्पिटल जॉब करनी शुरू की और उत्थे भी यही हाल होया मेरा कि उत्थे भी कुछ चिर वधिया चलदा रहा सिस्टम। उत्थे भी मैं 5 मिनट 10 मिनट बोल के चले जाना। और क्योंकि मैनू नशा करन बाहर जाना ही पैंदा सी और मैं डेली जांदा सीगा, कई बारी नशा नाल लैके हॉस्पिटल च जांदा सी, हॉस्पिटल दे बाथरूम च करदा सीगा नशा जाके। और मैनू लगभग 3-4 हॉस्पिटलों च इसे करके कढ़ दिता गया कि मैं नशा करके जांदा सीगा, बहाने ला के बाहर चला जांदा सी, हॉस्पिटल च लेट आउंदा सी। और इस कारण भी मैनू कढ़ दिता जांदा सीगा भी तू टाइम ना नहीं आउंदा, तू टाइम ना पेशेंट नहीं देखदा। और मैं कई बारी पेशेंट देखदा होया भी नशा लैण चला जांदा सीगा, पेशेंट नूं मशीनां ला के फिजियोथैरेपी दियां और बाहर नशा लैण चला जाना। क्योंकि पहला तो शौक सीगा और उस तो बाद मेरी मजबूरी बन गई सी। जदों तोड़ लगनी शुरू होनी, पता लगा कि हाँ तोड़ भी हुंदी है नशे दी। और इस तो बाद हौली हौली कुछ चिर ये सिलसिला चलिया, 2-3 महीने। जदों मेरे को पैसे कटने शुरू हो गए, पैसा बंद हो गया आना, फिर मैं छोटिया नशियां लाना शुरू हो गया। जिमें कि मैं भंग पीनी शुरू कर दी, भंग दियां सिगटां पीनियां शुरू कर दित्तियां, वैसे दूसरियां सिगटां पीनियां शुरू कर दित्तियां, शराब पीनी शुरू करती। ऐसी संगति, ऐसे दोस्त मिल गए कि जिन्हां नाल शराबां पीनियां शुरू कर दित्तियां। और इस तरह मेरा नशे का सिलसिला चलता गया और जॉबां लगदियां गईयां, छुटदियां गईयां।
ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਔਰ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇੱਕਦਮ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फ़ੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦਾ, ਬਾਪ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਦਾ 골ਡ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਉਡਾਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕਤ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਲਾਂ ਔਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਿਗਰਟ ਦੇਈਂ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਿਗਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟਬਿਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਥੁੱਕਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਡੋਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੀੜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਸੀ, ਚੈਨ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਹੋਣ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੰਜੀਰ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। 25-30 ਦਿਨ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਇਕੱਲੀ ਦਵਾਈ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਚੇਨ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੈਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਏ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਮਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਮਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਫਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਝਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ 8 ਟੀਕੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਟੀਕੇ 'ਚ ਘੋਲ ਲਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਕੁਛ ml ਅੱਧਾ ml ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 2500 3000 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਵਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਗਵਾਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗਵਾਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੋਲਡ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 40 ਫੋਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਲਈ 3-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਢਾਬੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਵੇਲਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਜੋ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਵੇਸਟੇਜ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਤ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਿਸਟਰ ਔਰ ਉਹ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭੈਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਔਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਮਰੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ।
जो खामरा चर्च आया मैं, और उत्थे सिक्योरिटी दे एक आंटी ते एक अंकल बैठे सी। तकरीबन दोपहर का 1 वजिया सीगा वो। तो मैं उन्होंने कहा कि मैं अपनी दुनिया घर बार सारा कुछ छड्ड आया, तो मैनू नहीं पता मैं कित्थे रवांगा, कि मैं चर्च के बाहर ही सौ जावांगा। और वो आंटी ने किसी सिक्योरिटी वाले नूं फ़ोन किया और मैनू सिक्योरिटी की जॉब मिली उत्थे। और उस वक्त ऑनलाइन मीटिंग चलती सी, परमेश्वर दे दास अंकुर नरूला ऑनलाइन मीटिंग करते सी। मैं अटेंड करता सीगा, फ़ोन ते मैं ऑनलाइन मीटिंग देखता सीगा। और मैं जदों वचन सुनता सी परमेश्वर दे दास दा, गवाहियां सुनता सी लोकां दियां, और मैं देखदा कि शायद इन्ने लोग हील हुंदे ने, इन्ने लोकां नूं चंगियाई मिलदी है इस दर तो, इस घर तो, प्रभु यीशु दे घर तो, और मैनूं भी मिलेगी। और जदों मैं उस दिन वापस जा रहा सी, इत्थों जलंधर शहर नूं छड्ड के वापस जा रहा सीगा बाइक दे उत्ते, मेरे कोल पैसे सी, मैं तनख्वाह जेब च पाई सी, और मैं वापस जा रहा सी। तकरीबन 3-4 महीने बाद मैं वापस जा रहा सी, जदों अपनी वाइफ दे और अपनी बेटी दे कोल जा रहा सी। बड़े देर बाद मेरी गल हुई सी उन्हां नाल, और मैं वापस जा रहा सी। उत्थे मैनूं जॉब मिल गई सी, और मैनूं रस्ते दे विच मैं जा रहा सीगा ते मैनूं उही सिस्टर दा कॉल आउंदा है जिन्ने मैनूं खामरा चर्च बारे दस्सिया सीगा कि वीरे तू अज दी मीटिंग देख रहा है। तो मेरा जवाब सीगा कि सिस्टर मैं मीटिंग नहीं देख रहा, मैं बाइक चला रहा। तो वो रो के मैनूं कह रही सी कि तू नैगेटिव हो रहा है। तो मैं अगे जवाब दिता, हाँ भैन मैं नैगेटिव हो रहा, क्योंकि मेरे जेब च पैसे सी उस वक्त। तो उन्हें मैनूं कहा कि तेरी भविष्यवाणी की है खुदा जी दे दास ने 16 अगस्त 2020 नूं कि मैं एक पवन नाम के व्यक्ति नूं देख रहा है, जिन्हों पवित्र आत्मा छू रहा है, प्रभु दा आत्मा छू रहा है। पवन नाम के व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है राइट नाउ। आपकी फैमिली को, आपको खुदावंद का रूह आपको स्पर्श कर रहा है। आपको वो ट्रबल से निकालेगा, मुश्किलों से निकालेगा। जहां आप फंसे हुए हैं, अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन याद रखो होली स्पिरिट जो कह रहा है कि आपके पास ब्लेसिंग्स भी हैं, मैं देख रहा हूं। और अपना ध्यान अगर आप ब्लेसिंग्स की ओर लगाएंगे और प्रार्थना में रहेंगे, परमेश्वर बदल देगा। थैंकफुल रहो, खुदावंद बदल देगा। आपको मैं नेगेटिव होता हुआ देख रहा हूं, जो आपके लिए अच्छी बात नहीं। और उस वक्त मेरे को ब्लैसिंग भी सी, क्योंकि मेरे को पैसे सी, जो मैनूं सैलरी मिली सी लॉकडाउन दे विच, मैं वापस जा रहा सी। और अमृतसर दे विच भी मेरे को 7 पेशेंट मैनूं मिले सी, वो ब्लैसिंग सी मेरे को। और खुदा दे दास ने कहा कि मैं उन्होंने नैगेटिव हुंदा देख रहा, तो वाकया ही मेरे को पैसे सी और मैं नैगेटिव हो रहा सी, क्योंकि मैं माड़ी संगत दे विच फिर जा रहा सीगा, उसे दे विच पैसे होण दा करके कि मैं जाके नशा करा। उस तो बाद जदों मैं प्रोफैसी सुनी खुदा दे दास दी, तो मैं एकदम रोना शुरू कर दिता। और मेरे शरीर दे विचों मैनूं इदां लग्गिया कि मैनूं कंबनी आई है, जिस तरह मैनूं किसी ने छूया है किसी चीज़ ने, और मेरे शरीर चों गरमाइश निकली और मैं रोना शुरू कर दिता कि वाकया इस तरह भी हो सकता है जिंदगी दे विच। और मैं बहुत हैरान सीगा कि कोई इस तरह किवें बोल सकता है। उस प्रोफैसी तो बाद मेरी जिंदगी जो है वो बदलनी शुरू हो गई। उस तो बाद मैं नशे, मेरा दिल नहीं सी करदा नशे करन नूं, मेरा दिल करदा सीगा कि मैं बाइबल पढ़ा, प्रभु ਲਈ कुछ लिखा, प्रभु ਲਈ सॉन्ग लिखा और बाइबल पढ़ा और वचन सुना। और उस तो बाद मेरी ज़िंदगी प्रभु ने ऐसी चेंज की कि मैं दिनों दिन उस नशे वालों प्रभु ने मेरा मूँह मोड़ना शुरू कर दिता। और उस दिन तो बाद अज तक मैं नशा तो आज़ाद हाँ। मैनू किसी भी नशे की कोई तलब नहीं लगती, ना कोई चिट्टा, ना भुक्की, ना सिगरट, ना समैक, ना डोडे, ना अफीम। और जिस घर चों मैनू कढ़ दिता गया सी किसी टाइम, अज मैं उस ही घर दे विच वापस अपने फैमिली नाल रहना हाँ, अपने फादर दे नाल रहना हाँ, अपने ब्रदर दे नाल रहना हाँ। और अज मेरी वाइफ नाल भी मेरी गल होंदी है फ़ोन ते, और मेरी बेटी भी मेरे नाल मेरे कोल रहिंदी है तकरीबन। और मैं पहला कदी भी अच्छा बेटा नहीं सी बन पाया, अच्छा पति नहीं सी बन पाया, अच्छा बाप नहीं सी बन पाया। और अज मैं उसे घर दे विच रहना हाँ, एक अच्छा बेटा बन के। और मेरी बेटी मेरे नाल रहिंदी है, मैं अच्छा बाप भी हाँ, मैं उन्हूं पालदा हाँ, उन्हूं संभालदा हाँ। और मैं एक कहना चाहुंदा हाँ, जो वीर नशे दे विच ने, जो नशा करते हैं, मैं इन्हां नूं कहना चाहुंदा हाँ कि परमेश्वर यसू मसीह सारियां चीज़ां नूं चेंज कर सकता है। अगर वो मेरी लाइफ नूं चेंज कर सकता है तो किसी दी लाइफ नूं भी चेंज कर सकता है। और तुहानूं सिर्फ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹਾਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅੰਕੁਰ ਯੂਸਫ ਨੁਰੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।